आज आम पढ़ा समास विषय। समास को आम तीनोटी पार्ट विभक्त करूँ। प्रथम पार्ट आम पढ़ा समासर संज्ञा कौन, समस्त पद, पूर्वपद, परपद बा उत्तर पद, समस्यमान पद, विग्रह वाक्य, समासर प्रकार भेद अनुसार समास को केते भाग विभक्त करा जायछि, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, अलुक समास। बर्तमान आम जानिबा समासर संज्ञा विषय। किछि उदाहरण आम देखिनबा। क जसोदा पुत्र निमित्त शोकरे अधीर हेले। खरे अच्छी जसोदा पुत्र शोकरे अधीर हेले। यही वाक्य को लक्ष्य कले आम जापर जे पुत्र निमते शोकरे अधीर हेले, जे पुत्र निमते शोक आम संक्षिप्त लिखुचे कौन, पुत्र शोक। यही वाक्य आम देखुचे कौन ना वाक्यटी संक्षिप्त है एवं ता सहित श्रुति है। द्वितीय अच्छी सोनारे तैयारी हारटी झील को भारी मानुची। घरे अच्छे सुना हारटी झील को भारी मानुची। जे सुनार तैयारी हारटी संक्षिप्त आम लिखुचे कौन, सुना हारटी। ये सुना हारटी भल लगुच संक्षिप्त होभली वाक्य अन्य सब वाक्य को लक्ष्य कले आम जापर कौन, यह सब वाक्य को आम देखिले जापर कौन, वाक्य मध्य परस्पर संपर्क थिबा एकाधिक पद को मिसाई दे एक पदरे परिणत करा जाई पारुछि। फल वाक्यटी छोट होछि फल वाक्यटी छोट हो पारुछि और श्रुति मधुर होउछि। व्याकरण शास्त्र रे एही प्रक्रिया को कौन कहा जाए, समास बोली कहा जाए। ताले कौन है समास, परस्पर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पद को एक पदरे परिणत करिवार नाम होउछि कौन, समास। समास प्रक्रिया संपर्कित होइथिबा पद गुड़िक है कौन, समस्त पद, पूर्व पद, परपद बा उत्तर पद, समस्यमान पद और विग्रह वाक्य। समस्त पद समास रे पद गुड़िक मिलित हेबा परे जो पद सृष्टि हुए ताहाको समस्त पद बोली कहा जाए। अन्य उपाय कहले, अन्य उपाय आम जदि कहबा समास निष्पन्न पद को समस्त पद बोली कहा जाए। उदाहरण नबा, सिंह चिन्हित आसन, सिंहासन। एठारे सिंहासन होउची समस्त पद, सिंहासन होउची समस्त पद एवं सिंह हेउची पूर्व पद एवं आसन होउची एहार परपद बा उत्तर पद। समस्यमान पद, सिंहासन समस्त पदरे सिंह गोटे समस्यमान पद, आसन आउ एक समस्यमान पद। जो पद गुड़िकर मिश्रण रे समस्त पद गठित हुए से पद गुड़िकर गोटे गोटे कौन है समस्यमान पद है। विग्रह वाक्य कौन, समास अंतर्गत पद मानकर परस्पर संबंध जानिबा पई जो वाक्य गढ़ा जाए ताहाको विग्रह वाक्य बोली कहा जाए। एठी अछि सिंह चिन्हित आसन, एटा होछि कौन, विग्रह वाक्य। विग्रह वाक्य को व्यास वाक्य बा समास वाक्य बोली मध्य कहा जाए। समासर प्रकार भेद, अर्थर प्राधान्य दृष्टि समास को 6 भाग विभक्त कराइछि, यथा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, दिगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, अवयीभाव समास। एमानक मध्यरु तत्पुरुष कर्मधारय समास दुईटी रे उत्तर पदर अर्थरे प्राधान्य थिबा हेतु दुईटी उत्तर पद प्राधान्य, दिगु अवयभावी पूर्वपद प्राधान्य, द्वंद्व समास रे उभय पद बा प्रत्येक पदरे अर्थर प्राधान्य रही। किंतु बहुब्रीहि समास रे कौन होउछि ना कोनोसी पदर अर्थ उपरे प्राधान्य न थाए, स्वतंत्र अर्थ उपरे यह गुरुत्व दे थाए, तेणु यह कौन कहा जाए, अन्य अर्थ प्राधान्य बोली कहा जाए। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास जानिबा पूर्व आमको कौन विभक्ति विषय जानिबा निहाती दरकार। चलंतु बर्तमान विभक्ति विषय जानि नबा। विभक्ति को साधारणतः 7 भाग विभक्त करा जायछि। प्रथम ठारू सप्तमी पर्यंत 7टी विभक्ति अच्छी। प्रथम विभक्ति एकवचन एवं बहुवचन चिन्ह गुड़िक कौन है, एकवचन टी, टा, टे, टाए, टीए ए चिन्ह गुड़िक रोचे एवं बहुवचन रे ए, माने, मान ए गुड़ाक ए सब रोचे। द्वितीय रोचे कौन, को, कि, को, ठाकु एगुड़ाक रोचे एक वचन रे एवं बहुवचन रे को, मानक, ठाकु, गुड़िक गुड़ाक ए सब रोचे। तृतीय रोचे कौन, तृतीय रोचे ए, रे, द्वारा, देई, कर्तृत्व एटा होची एक वचन। बहुवचन रे आपनकर मानक द्वारा, मानक देई, मानक देई। चतुर्थ रे रोचे आपनकर को, कि, पाई, निमंते, सकाशे एक वचन। एटा बहुवचन रे को, मानंको, मानंक पाई, मानंक निमंते, मानंक सका। पंचमी रे आपनकर रोची रो, ठारो, ठो,
ଏଇସବୁ ରହୁଛି ଏକବଚନରେ ଏବଂ ବହୁବଚନରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ମାନଙ୍କରୁ, ମାନଙ୍କଠାରୁ, ମାନଙ୍କଠୁ, ମାନଙ୍କଠୁ, ଗୁଡ଼ିକରୁ, ଗୁଡ଼ାକରୁ ଏଇସବୁ ରହୁଛି ବହୁବଚନରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁବଚନ। ଓକେ, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକବଚନରେ ର, ଉୟଙ୍କର ଏସବୁ ରହୁଛି ଏବଂ ବହୁବଚନରେ ଉୟଙ୍କର, ମାନଙ୍କର, ଗୁଡ଼ିକର ଆସୁଛି। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଏ, ରେ, ଠାରେ, ଠି, ଠେଇଁ, ତହିଁ ଏସବୁ ରହୁଛି ଏକବଚନ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଏବଂ ବହୁବଚନ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ମାନଙ୍କରେ, ମାନଙ୍କଠାରେ, ମାନଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକଠାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ସହିତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ପଦର ସମାସ ହୋଇ ପର ପଦର ଅର୍ଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଲେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ। ଏହାର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦର ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନେବା? ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ଦେଖିବା। ଗୃହକୁ ଆଗତ, ଗୃହାଗତ, ଘରକୁ ମୁହାଁ, ଘର ମୁହାଁ। ଏଠି କ'ଣ ରହୁଛି? ଏ ଯେ କୁଟା ଲୋପ ହେଇଯାଉଛି। ସେମିତି ଧନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ, ସାହାଯ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ। ସେହିପରି ଚରଣାଶ୍ରିତ, ମାଛ ଧରା, ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ ଆଦି ସମାସ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ କାଳ ଅର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯଥା ଚିରକାଳକୁ ବ୍ୟାପ୍ତି ଦୁଃଖ, ଚିର ଦୁଃଖ, କ୍ଷଣ କାଳକୁ ବ୍ୟାପୀ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କୁ ସମସ୍ତ ପଦ କ'ଣ ହେଉଛି? ଲୋପ ହେଇଯାଉଛି। ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଆହତ, ସ୍ୱରାହତ, ବିଦ୍ୟାରେ ହୀନ, ବିଦ୍ୟାହୀନ, ମାଙ୍କଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଖିଆ, ମାଙ୍କଡ଼ ଖିଆ। ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ଅଗ୍ନିଦଗ୍ଧ, ଜଳଶୂନ୍ୟ, ମନଗଢ଼ା, ହାତକଟା, ଶକାକୁଳ, ତନ୍ତ୍ର ବୁଣା ସମାସ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ରେ ଦ୍ୱାରା ଏହିସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୋପ ହେଉଛି, ଲୁପ୍ତ ହେଉଛି। ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ପୁତ୍ର ନିମିତ୍ତ ଶୋକ, ପୁତ୍ର ଶୋକ, ରଙ୍ଗ ନିମନ୍ତେ ମଞ୍ଚ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ଦେବକୁ ଅର୍ପିତ, ଦେବାର୍ପିତ। ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଛତାକନା, ପିଇବା ପାଣି, ପିଇବା ନିମନ୍ତେ ପାଣି, ପିଇବା ପାଣି, ମନ ରୁଚା ଆଦି ସମାସ ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ନିମିତ୍ତ କୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଲୁପ୍ତ ହେଉଛି। ସେଭଳି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ବୃକ୍ଷରୁ ପତିତ, ବୃକ୍ଷ ପତିତ, ବିଦେଶରୁ ଆଗତ, ବିଦେଶାଗତ। ସେହିପରି ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଗୋଠ ଖଣ୍ଡିଆ, ଧର୍ମଛଡ଼ା, ରୋଗମୁକ୍ତ, ଗଛତଳା, ଗଛରୁ ତଳା, ଗଛ ତଳା, ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ଜନ୍ମାନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠାରେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଥିବା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନରୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଲୁପ୍ତ ହେଉଛି। ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଏହି ସମାସ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ବିବିଧତା ରହିଛି। ବିବିଧତା କରେ କ'ଣ ରହୁଛି? ଗାଁର ମୁଣ୍ଡ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ, ନଦୀର ଜଳ, ନଦୀ ଜଳ। ସେହିପରି ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ କ'ଣ? ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର, କର୍ମଭୂମି, ମାତୃଭାଷା, ମାନବ ଧର୍ମ, ଯୁବକ ସଂଘ ଇତ୍ୟାଦି ହେଇପାରିବ। ଖରେ ରହୁଛି ଅର୍ଦ୍ଧ, ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ବ, ଅପର ପ୍ରଭୃତି ପଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ମାନେ ପରପଦଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ପୂର୍ବ ପଦ ହେଇଯାଉଛି। ପରପଦ ପୂର୍ବ ପଦରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ନଦୀର ଜଳ, ନଈର ମଝି, ମଝି ନଈ, ଅହନର ମଧ୍ୟ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ, ରାତ୍ରିର ମଧ୍ୟ, ମଧ୍ୟରାତ୍ର, ଅହନର ପୂର୍ବ, ପୂର୍ବାହ୍ନ, ଅହନର ଅପରହ, ଅପରାହ୍ନ। ସେହିପରି ଗଢ଼ାଯାଇପାରିବ ଅଧରାତି, ମଧ୍ୟଦେଶ। ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ କ'ଣ? ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅହନର ଦନ୍ତେନ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଥିଲାବେଳେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ଅପରାହ୍ନରେ ପରିଣତ, ଅହନ ଦନ୍ତେନ ମୂର୍ଧଣ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଣତ୍ବିଧି ଅନୁସାରେ ରୁର ମୂର୍ଧନ୍ୟଷ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ତଥା ଦନ୍ତେନ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ, ପ ଫ ବ ଭ ଏଗୁଡ଼ା ଏବଂ ବ ହ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣର ସମାଧାନ ଥିଲେ ଦନ୍ତେନ ଓ ମୂର୍ଧଣ୍ୟରେ ଦନ୍ତେନ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ମୂର୍ଧଣ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଅପର ଯୁକ୍ତ ଅହନରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ର ଆଉ ଦନ୍ତେନ ମଧ୍ୟରେ ଓ ହ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଦନ୍ତେନ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୂର୍ଧଣ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବାହ୍ନ ପରବ ଯୁକ୍ତ ଅହନରେ ଦନ୍ତେନ ନ ମଧ୍ୟରେ, ଦନ୍ତେନ ଆଉ ନ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅ ଆଉ ହ ରହି ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଦନ୍ତେନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୂର୍ଧଣ୍ୟ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ
ମଧ୍ୟଯୁକ୍ତ ଓହନର ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ ରୁ ର ମୂର୍ଧନ୍ୟାସ ନଥିବାରୁ ଦନ୍ତେନ ସ୍ଥାନରେ ମୁଦ୍ରଣ ହୋଇନାହିଁ। ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ରାଜା ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତ ପଦରେ ରାଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ହଂସମାନଙ୍କର ରାଜା ରାଜହଂସ, ଆଉ ରାଜା ହଂସ ଆସିଲାନି ରାଜହଂସ ଆସିଲା। ପଦମାନଙ୍କର ରାଜା ରାଜପଦ, ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଜପୁତ୍ର, ମଗଧର ରାଜା ମଗଧ ରାଜା, ସେହିପରି ହେବ ରାଜନୀତି। ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦବାଚକ ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୁଂଲିଙ୍ଗରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଏ, ଯଥା ହଂସୀର ଡିମ୍ବ ହଂସ ଡିମ୍ବ, ଛାଗୀର ଦୁଗ୍ଧ ଛାଗ ଦୁଗ୍ଧ, ଆଉ ଛାଗୀ ଦୁଗ୍ଧ ହେଲାନି। ପୂର୍ବପଦରେ ଥିବା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନରେ ର ସମସ୍ତ ପଦ କ'ଣ ହେଉଛି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ସାହିତ୍ୟରେ ନିପୁଣ ସାହିତ୍ୟ ନିପୁଣ, ଗଣିତରେ ପଟୁ ଗଣିତ ପଟୁ, ବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ ବିଦ୍ୟା ନିପୁଣ, ଗଛରେ ପାଚିଲା ଗଛ ପାଚିଲା, ଅରଣ୍ୟରେ ରଦନ ଅରଣ୍ୟ ରଦନ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବପଦରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନରେ ସମସ୍ତ ପଦରେ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛି ନା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। ତାପରେ ନଂ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ନଂ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ ନଂ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ। ମନେ ରହିବ, ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ ନଂ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ। ସଂସ୍କୃତରେ ନଂର ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦନ୍ତେନ। ଏହା ଏକ ନାସ୍ତିକ ଅବ୍ୟୟ। ସାଧାରଣତଃ ଦନ୍ତେନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଦନ୍ତେନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ ଅନ ହୁଏ, ଏବଂ ଦନ୍ତେନ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଦନ୍ତେନ ସ୍ଥାନରେ ଅ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଅନାବିଳ ଆସିଲା, ଆ ଅଛି ଯେହେତୁ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଅନାବିଳ ଅନ ଆସିଲା। ଦନ୍ତେନ ନ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ଆସିଲା, ହର୍ଷଉ ଅଛି ହର୍ଷଉ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତେଣୁ ଅନୁଚିତ ଆସିଲା। ସେହିପରି ହେବ ଅନଶନ ଅନଭିଜ୍ଞ ଅନାଗତ ଅନିଷ୍ଟ ଅନୁନ୍ନତ। ଏଠାରେ ଦନ୍ତେନ ଅନରେ ପରିଣତ ହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦନ୍ତେନ ଚଳ ନ ଚଳ ଅଚଳ ହେଲା। କାରଣ କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଚ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଅ ଆସିଲା। ନକଟା ଅକଟା ହେଲା, ଏଠାରେ ଦନ୍ତେନ ଅରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେହିପରି ଆଉ କ'ଣ ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ଅବାଟ ଅଧୁଆ ଅଦୂର ଅପାଳକ ଅପାଠୁଆ ଅଲଗା ଅମାନିଆ ଇତ୍ୟାଦି ହେବ। ଆମ ଭାଷାରେ ଅଣର ବ୍ୟବହାର ରହିଛି। ଦନ୍ତେନ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଉନା କାହିଁକି ଅଣର ଆଗମନ ହୁଏ। ନ ଓସାରିଆ ଅଣ ଓସାରିଆ, ନ ହଳଦିଆ ଅଣ ହଳଦିଆ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ। କେତେକ ପଦ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ମଧୁ ପାନ କରେ ଯେ ସେ ହେଉଛି କିଏ ମଧୁପ ବା ମଧୁପାଇ। କୂଳ ବୁଡ଼ାଏ ଯେ ସେ ହେଉଛି କୂଳବୁଡ଼ା। ଏଠାରେ ମଧୁ କୂଳ ଶବ୍ଦ ଧାତୁ ପୂର୍ବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉପପଦ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଉପପଦ ସହିତ ଧାତୁ ଅଥବା କ୍ରିୟା ନିଷ୍ପନ୍ନ ଅନ୍ୟ ପଦର ଯେଉଁ ସମାସ ହୁଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ କୁମ୍ଭକାର ମଣିଷଖିଆ ସତ୍ୟବାଦୀ କାନକୁହା ଇତ୍ୟାଦି। ଅଲୋକ ସମାସ ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ଥିର ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ପୂର୍ବପଦର ବିଭକ୍ତି ଲୋପ ବା ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଧି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଦରେ ତାର ରୂପ ଲୁପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହାକୁ ଅଲୁପ୍ତ ବା ଅଲୋକ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଯେଉଁ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅଲୋକ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏପରି ଗଢ଼ା ଯାଇପାରିବ ବନେ ବଣରେ ଚରେ ବିଚରଣ କରେ ଯେ ସେ ହେଉଛି ବନେ ଚର, ବଣରେ ଚରେ ଯେ ବନେ ଚର, ଅନ୍ତେ ବାସ କରେ ଯେ ଅନ୍ତେ ବାସେ। ବୁଝିଗଲା। ଆଜି ଏତିକି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।